honor of presenting on behalf of my group members. Our topic is tannin, a compound that most of us have tested, many of us have felt, but very few of us have truly understood. So let's change that today. I want you to close your eyes for just a second and imagine this. You are sitting under a shady tree on a warm afternoon. You have a cup of tea in your hand. You take a sip and suddenly you feel it, that dry, rough, slightly puckering feeling in your mouth, almost like the inside of your mouth is being squeezed. That sensation, that is tannin. Tannins are natural compounds that bring a dry, firm feel to wine, shaping its taste and structure. The word tannin comes from a German word tanna, which means oak or fire tree. In biochemistry, tannins are polyphenolic compounds, secondary metabolized. Their molecular weight is 500 to 3000 Dalton. It is the basic structure of tannins, which have many hydroxyl groups and phenolic compounds in its structure. So let's start with classification of tannin. There are mainly two types of tannin, but sometimes three types. The main two types are hydrolyzable tannins and condensed tannins. The other one is complex tannins. Start with hydrolyzable tannin. Hydrolyzable tannins are plant polyphenols made with sugars bound to phenolic acids and that break down in glucose and gallic or ellagic acids when composed to um, break with water. There are two types of uh, gallotannins and ellagitannins. Gallotannins are those which produces gallic acid after hydrolysis, and ellagitannins are those which produces ellagic acid after hydrolysis. Condensed tannins. Condensed tannins, also known as proanthocyanidins, are naturally occurring polyphenols and plant secondary metabolites formed by the polymerizations of flavin triols like catechin. Widely distributed in fruits, bark, and seeds, they are famed for their antioxidant properties and their ability to bind with proteins. Condensed tannins are found in natural sources like tea, uh, apple, grapes, etc. Difference between hydrolyzable tannins and condensed tannins. Hydrolyzable tannins, also called gallotannins and ellagitannins, and condensed tannins, also called proanthocyanidins. Basic units of hydrolyzable tannins is gallic or ellagic acids plus glucose, and condensed tannins. The basic unit of condensed tannins is flavin 3 all units. Hydrolysis of hydrolyzable tannins is easy, but condensed tannins hydrolysis is difficult. Common sources of hydrolyzable tannins is oak galls, tomac, myrobalan, and common sources of condensed tannins is tea, grapes, apple, and bark. The sources of tannins are everywhere in plant kingdom. The major sources are tea, grapes, oak, and other tree barks. Oak is the historical sources of tannin. Also found in coffee, tannins are also found in coffee, chocolate, legumes, pomegranate, and berries, etc. Tannin functions in plants are defense against herbivores. Tannins, those tannins present in those plants, the animals stay away from these plants because of its taste. Tannins defense against pathogens, protection from UV radiation. Tannins conserve UV ray and protect the plant tissues from UV radiation damage. Helps in plant growth and development. Tannins also helps in seed dormancy, seed germination, etc. Beneficial effects of tannin: antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, cardioprotective, and anti-carcinogen. Application of tannins. Tannin protein interactions. Tannins bind with proteins, affecting protein digestion and protection in animals.
Leather training. Tannins strengthen animal hides by cross-linking collagen fibers, producing durable leather, which is less perishable than other leather. Food and beverage industry. Tannins contribute to the color, flavor, and stability of foods and beverage like tea and wine. Medical and health application. Tannins have antioxidant and antimicrobial properties but may reduce mineral absorption when consumed in excess. Tannins also have some harmful effects, and these are the reduced nutrient absorptions, inhibition of iron absorptions, possible liver damages when we consumed tannins excessively, like wine or tea. In conclusion, tannins are a diverse group of naturally occurring polyphenolic compounds widely found in plant-based foods, woods, and barks. Their core mechanism is antioxidant activity and protein binding, driving their varied biological, commercial, and nutritional effects. Thank you for everyone listening this presentation, and I hope you will, when you take a cup of tea, remember these presentations. This presentation is pretty remarkable. Thank you for listening, and we are happy to take any questions. Thank you, sir. ট্যানিনের স্বাদ কিরকম? স্যার, চায়ের স্বাদ যেমন প্রথম যখন আমরা টিটা কনজিউম করি তখন যেরকম ট্যানিন অনেকটা ট্যানিনের তিক্ত স্বাদ হলো স্বাদের বিটার, বিটার টেস্ট, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, বিটার টেস্ট। ট্যানিনের জি টেস্ট স্যার, হলো বিটার বিটার, টেস্ট। বিটার টেস্ট। আর হাইড্রোলাইজেবল ট্যানিন আর কর্নিয়াস ট্যানিনের মধ্যে কোনটা আমরা খাইতে পারবো, কোনটা খাইতে পারবো না? স্যার, কনডেন্স ট্যানিনটা খাওয়া যায়। হাইড্রোলাইজেবল ট্যানিন খাইলে কি হয়? পানি দ্বারা হাইড্রোলাইজড হয়ে ব্রেকডাউন করা যায়, গ্যালিক অ্যাসিড বা ইলাজিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে, যেটা কনডেন্স ট্যানিনে হয় না। যাক, তো হাইড্রোলাইজেবল ট্যানিন খাইলে মানুষ মারাও যাইতে পারে, বুঝতে পারছো? খুবই মারাত্মক। তো মানুষের আমরা কতটুকু ট্যানিন খাইতে পারবো? তুমি বলছো এক্সেস খাইলে সমস্যা, তাহলে আমরা কতটুকু ট্যানিন পার ডে খাইতে পারবো? পার ডে কতটুকু খাইতে পারবো জানো? না স্যার। 0.2 মিলিগ্রাম। আচ্ছা, তুমি যে সোর্স গুলি দিচ্ছ ট্যানিন, এগুলো সব বিদেশি, আপেল তোমার এগুলো বিদেশে পাওয়া যায়। তোমার রান্নাঘরে কি পাওয়া যায়? কোন খাবারের মধ্যে ট্যানিন পাওয়া যায়? স্যার, দারচিনিতে পাওয়া যায়, চাতে পাওয়া যায়, দারচিনি লবঙ্গতে পাওয়া যায়। তারপরে জি এখন স্যার। আমাদের লিচুর সময়, লিচুতে প্রচুর ট্যানিন পাওয়া যায়। এই যে জি লিচুর স্যার। যে পাতা, গরু খায় লিচুর পাতা, গরু ছাগল? না স্যার, এগুলা খেতে পারে না। কারণ কি? স্যার, এগুলাতে টেনিন থাকে, এক্সেস পরিমাণে টেনিন থাকার কারণে এই টেস্ট গুলা মানে এনিমেল গুলা অ্যাভয়েড করে। আরেকটা জিনিস হলো এনিম্যালের পাওয়া যায় হলো যে তোমার এগ্রিকালচার হলো তোমার ইসে যে বট যে বোটা, যে ফল যেখানে থাকে না বোটা, বোটায় ট্যানিন থাকে, ঠিক আছে? তারপরে যে ফুলের নিচের অংশে ট্যানিন থাকে, যার জন্য ওই ফুলের ওই অংশটাই খায় না। গরু খাইলে তো কুকুরের টুক খায়, ওই বোটার নিচের অংশ কিন্তু কি করে না, খায় না, কারণ ওইখানে প্রচুর কি পাওয়া যায়, এই ট্যানিন পাওয়া যায়। আর ট্যানিনের সংজ্ঞাও তুমি যেটাই করছো, ট্যানিন পলিফেনলিক কম্পাউন্ড সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ। পলিফেনলিক কম্পাউন্ড সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ অনেক কিছুই আছে, ফ্লাভোনয়েডও তাই, তারপরে স্যাপোনিনও তাই। কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে কি বলতে, বাইন্ড উইথ প্রোটিন ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন, এই কথাটা না বলে ট্যানিনের সংজ্ঞা হবে না। ট্যানিনে যদি আমরা ভাইবা তো জিজ্ঞেস করি ট্যানিন কাকে বলে, রিটার্নে যদি বলি তোমাকে এটা লিখতে হবে ট্যানিনস আর পলিফেনলিক কম্পাউন্ডস প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ দ্যাট বাইন্ড উইথ প্রোটিন ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন। হ্যাঁ, এইটা না বললে তোমার ট্যানিনের সংজ্ঞা হবে না, ঠিক আছে? যার জন্য তুমি যখন ট্যানিনের সংজ্ঞা বলতে যাবা এই জিনিসটা অবশ্যই বলতে হবে। আর হাইড্রোলাইজ তুমি সংকেত দেখাইছো কিন্তু সেখানে কমপ্লিট সংকেত আসে নাই। হাইড্রোলাইজেবল ট্যানিনের সঙ্গে ওর সঙ্গে গ্লুকোজ অথবা গ্যালাক্টোজ যুক্ত থাকে, তুমি মুখে বলছো কিন্তু একটা সংকেত দেখাতে পারলে ভালো হইতো। এটা কারণে কি হয়ে যাচ্ছে, এটা বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে, হাইড্রোলাইজড হয়ে আরো সমস্যা হচ্ছে। গরু 6% পর্যন্ত ট্যানিন খাইতে পারে গরু, এদের বেশি খাইলে গরুর জন্য সমস্যা, আর মানুষের জন্য সমস্যা, মানুষ পাগল পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। পাওয়া যায় ধুতরা, নাম শুনছো ধুতরা? জি স্যার, শুনছি। এই যে ধুতরা খাইলে দেখা যাচ্ছে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, এর কারণ হলো এই যে ট্যানিন। যার জন্য তুমি ট্যানিন যদি বেশি খাও, যেমন লিচু খাওয়া ভালো,
কিন্তু এখন তুমি যদি লিচু প্রচুর পরিমাণ খাও, একদিনে এই 150 লিচু খাই ফেললাম, তখন ট্যানিন হয়ে তোমার ট্যানিন পয়জন হতে পারে। তুমি লিচু খাও, 30-40টা খাও, বা 100 পর্যন্ত খাওয়াটা সেফ না। 30-40টা পর্যন্ত পার ডে খাওয়া যায়, এর বেশি খাওয়া ঠিক না। যে কোনো জিনিস এক্সেস এনিথিং ইজ ভেরি ব্যাড। আর লিচুর পাতায়ও ট্যানিন পাওয়া যায়। লিচু যে সোবরা লাল, এটা তুমি যদি কখনো মুখে দাও, দিয়ে চাবাও, তাহলে দেখবা তিতে তিতে লাগে, কারণ হলো তার মধ্যে কি থাকে, ট্যানিন থাকে। টেনিন যার জন্য থাকে। আমরা ট্যানিন অল্প, ট্যানিন, হ্যাঁ হ্যাঁ। চাইনিজ উপকার হলো যে মাইক্রোবায়োলজি। ধরো তোমার দাঁতে ব্যথা, তুমি একটা লবঙ্গ নিয়ে চাবাইতে থাকলা, তোমার ট্যানিন, তুমি দারচিনি নিয়ে চাবাইলা, তোমার সুগার লেভেল কমে যাবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ট্যানিন কিছুটা উপকার করে, অল্প মাত্রা ট্যানিন উপকার করে, কিন্তু বেশি মাত্রায় ট্যানিন আমাদের জন্য খুব ক্ষতিকারক। এবং এই জন্য তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারের সাবজেক্ট আছে 2 অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর। অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টরের মধ্যে আমরা পড়াবো ইনশাল্লাহ, মানে যেই পড়াক না কেন টিচার, সেই পড়াবে এই ট্যানিনের উপরে, বা আমাদের ভিডিওর মধ্যে তোমরা দেখতে পারবে যে অ্যান্টি নিউট্রিশনাল ফ্যাক্টর আছে। যে যেমন ট্যানিন আমাদের, এবং ট্যানিনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ যে চামড়া, ট্যানিন শব্দটা আসলে চামড়া থেকে, ট্যানারি শিল্পে, ট্যানারি শিল্পে প্রচুর ট্যানিন ইউজ করা হয় চামড়া থেকে, যে লোম সরাই দিতে। ঠিক আছে, যার জন্য ট্যানিনের অনেক কমার্শিয়াল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পর্টেন্স আছে। এবং এই জন্য আমরা যে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি আছে, এই জন্য আমরা অনেক সময় বিভিন্ন যে আছে সবজি বা ফল বা গবেষণা করে যারা, ট্যানিন আছে কিনা, এবং ট্যানিন থাকলেও হাইড্রোলাইজড ট্যানিন আছে কনডেন্স ট্যানিন কতটুকু আছে, এটা রিসার্চ ল্যাবে প্রচুর ইউজ হয়। এবং আমাদের কাছে যারা এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টির ছাত্ররা আসে বিভিন্ন করতে, তারা এই ট্যানিন টেস্ট করতে আসে, মাস্টার্স এবং পিএইচডি ছাত্ররা। এই জন্য তোমার ট্যানিন, স্যাবোনিজ, সেকেন্ডারি মেটাবলাইট যেগুলো আছে, এগুলো সম্বন্ধে ভালো করে শিখতে হবে। ঠিক আছে, আজকে তো ট্যানিন শিখলাম, আর আগে আমরা দেখলাম কি, আইসোপ্রিন। আইসোপ্রিনের সঙ্গে আমরা পেলাম কি বলে, টার্পিনয়েড। এই টার্পিনয়েড বিভিন্ন রকম যে প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবলাইটস, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি নর্মালি ধান, গম, স্টার্চ, গম এগুলো সবাই চিনবে, যখন হায়ার স্টাডিতে যাবা তখন এই জিনিসগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর তো না, আজকে প্রেজেন্টেশন আর আছে?